हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ तुमको सर्वप्रथम आम आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को स्वागत। तो पिला माने तुम मानकर जो मानकर दशम श्रेणी हे से आज आम जीव विज्ञान विषय पढ़ा। तो जीव विज्ञान जी सब जो सिलेबस कंटेंट अच्छी तुम तो से सिलेबस विषय टी देखीदे। जीव विज्ञान कौन कौन अच्छी देख। प्रथम अध्याय तुम रहा पोषण, द्वितीय अध्याय रहा शोषण, तापर रहा तुम परिवहन और संचालन रहा, सेमती चतुर्थ रहा तुम रेचन, नियंत्रण समन्वय, ता सहित जनन, ता सहित वंशानुक्रम विवर्तन, शक्तिर उत्स एवं आम परिवेश और प्राकृतिक संबंध संरक्षण, ता सहित तुम कोविड-19 रोटे पाठ अच्छे जोटा कि तुम न्यू चैप्टर। तो पिला माने ए सब जार वीडियो टिके अच्छी किंतु आम आज प्रथम रू पूरा बही अनुसार पाठ जाक देखा। तो प्रथम अध्याय तुम कौन अच्छी पोषण अच्छी। तो पोषण विषय आज आम कि जाना। तेज देख प्रथम अध्याय कौन देला तुम पोषण। पोषण माने कौन न्यूट्रिशन। तो कौन जान तुम न्यूट्रिशन कहले ना शरीर को उपयुक्त मूल भाव में किसी कौन दरकार कार्य करने किसी पोषण दरकार न्यूट्रिएंट्स किसी दरकार बुझल कि सेटा बयस अनुसार पिला बुढ़ा मानू ये सब अनुसार टी अलग अलग होता है। तब देखा कौन हो देख शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनधारा अभ्यात रही है। आम शरीर कौन आम शोले बसिले जहाँ सब कले कौन शरीर भितर किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया सब चलुची। यही सब प्रक्रिया शक्ति आवश्यक। ये जो जी कम चलुची सब कम जो चलुची से सब प्रक्रिया कौन आवश्यक किसी शक्ति दरकार। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन शरीर वृद्धि मरामती निमंते विभिन्न प्रकार उपादान दरकार। शरीर भीतर बाहर ए सब प्रकार जो शक्ति आमर जो हूँ क्षय हो शक्ति आमको कौन कर दरकार पड़ुची। तो शक्ति आमको मिलूँ पोषण द्वारा तापर शक्ति मध्य क्षय हो पोषण द्वारा पुणी थे आमको मिलूँ जोड़ा कौन शरीर क्षय जो हूँ मरामती करुँची। जीवर खाद्य समस्त चाहिदा पूर्ण करते। तो शक्ति आम कौट आना खाद्य आना शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषक जरिए होता है। तेणु यापाई कौन अच्छे किसी निश्चित माने अलग अलग प्रकार किसी पोषण किसी अच्छी। सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया निज खाद्य निज प्रस्तुत करते परिवेश आवश्यक पोषक ग्रहण करते। जदि आम सबुज उद्भिद क्षेत्र में देखा तो सबुज उद्भिदर गोटे प्रोसेस अच्छे जोटा कौन फोटोसिंथेसिस आलोक शोषण से प्रक्रिया से निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करे माने अन्य उपर से निर्भरशील नुहे। ता सहित परिवेश आवश्यक पोषक परिवेश तार जो परिवेश से उद्भिदटा अच्छे से परिवेश चतुर्पार्श्व परिवेश निजर पोषक से संग्रह कर। किंतु प्राणी और अन्य सब जीव खाद्य उद्भिद उपर प्रत्येक परोक्ष उपर निर्भरशील। किंतु जदि प्राणी कथा देखा से माने खाद्य अन्य प्राणी अन्य सब उपर कौन दरकार अन्य प्रकार उद्भिद उपर प्रत्यक्ष कि परोक्ष भाव में निर्भरशील माने डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट भाव में से निर्भरशील होती। से उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गच्छित खाद्य को अन्य प्राणी रूप में व्यवहार करती। उद्भिद जो रखुची तार खाद्य पदार्थ फल से आम मैंने व्यवहार करूँ। तापर कौन हो जो खाद्य खाऊे से शरीर कौन हो जाऊँगी आम पाकस्थली को सेठी कौन हो से दहन बा जारण हो ऑक्सीडेशन हो जो कौन हो शक्ति मुची दूसरी। तो डायरेक्ट आमको तो माने फूड कंज्यूम कले शक्ति मिलनी फूड कंज्यूम कले से कौन हम दहन हम बा जारण हम जोटा कि ऑक्सीजन सहित मिसब ऑक्सीजन सहित मिसिले से कौन हम तुम शक्ति से बाहर। शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक माने कौन जो खाद्यटा खाइबा सेटार माने किसी प्रक्रिया द्वारा से कौन हम तुम शक्ति से बाहर। तेणु से कहूँ ध्वंसात्मक प्रक्रिया यह अपचयर उदाहरण। तो खाद्य जो शक्ति बाहर जब प्रश्न आसला तुमको से कौ प्रक्रिया उदाहरण तुम कह कौन अपचय प्रक्रियार से गोटे प्रकार उदाहरण। से देख तापर कौन कहला ना आम जो खाद्य खाऊँ से शरीर गठन पूरा आवश्यक शरीर गठनमूलक मत। तो देखी तुम बयस केते पिला माने खाद्य अनुसार से शरीर अवस्था बुझल कि। तो से खाद्य आम शरीर गठन पर निर्भर करुच्ची। तो ताहा जो प्रोसेसटा रहा से कहूँ चया अपचय बुझल कि। टोटाली कहूँ चय अपचय समय बाचक जहाँ कहूँ चया अपचय यही जीव शरीर सब चली थाए। तो ये देखा कौन ना खाद्यर प्रकार भेद तुमने जानिब सप्तम अष्टम क्लास यहाँ 6 क्लास। तो रासायनिक गठन कार्य शक्ति प्रदान कर क्षमता पर आधान कर मुख्यतः 6 प्रकार खाद्य अच्छी। आम जो खाद्य खाऊे से मुख्यतः केते प्रकार पे 6 प्रकार अच्छी। कौन कौन ना श्वेतसार अच्छी सेहीपरि तुम अच्छी स्नेहसार पुष्टिसार धातुसार जीवसार बे जो अच्छी भिटामिन आउ जल अच्छी है। तो देख श्वेतसार जब देखा श्वेतसार तुम जानी जदि तुम प्रश्न पचारा श्वेतसार कौन तुम कह कौन ना जो मिठा खाद्य जी अच्छे मिलूँ शर्करा जातीय खाद्य। तो सहीटा है कौन गोटे प्रकार श्वेतसार। श्वेतसार कम है कौन मुख्य शरीर को बल देवा है ये सब खाद्यपाई
ଶ୍ୱେତସାର ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲ କି ଏସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ। ତ ଶ୍ୱେତସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କହିଲା ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ। ଶର୍କରା ବା ସବୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଶର୍କରା ଅଛି ଆଉ ମଣ୍ଡଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଆଳୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା କି। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଏ ଯେଉଁ ଶର୍କରା ମଣ୍ଡଦ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। କେଉଁଟା ଶର୍କରା ଆଉ ମଣ୍ଡଦ। ସେହିପରି କେଉଁ ମିଳୁଛି ନା ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ମଣ୍ଡଦ। ତୁମକୁ କହିଲି ଆଳୁ କାଟି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଭିତରେ କହୁଛି ମଣ୍ଡଦ ଅଛି। ତୁମେ ଆଳୁ କାଟି ଯଦି ରଖିଦେବ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧଳା କଲର୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟେ ବାହାରିବ ବୁଝିଲ ନା। ଭାତ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଦ। ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ମିଠା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଏଇଟା ମିଠା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲ କି। ଗୋଟେ ହେଲା ସୁକ୍ରୋଜ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜଟା। ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଏତେ ମିଠା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁକ୍ରୋଜଟା ଅଧିକ ମିଠା ଓ ଦେହ ପକ୍ଷେ ସେଇଟା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ। ସେ ଦେଖ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ କ'ଣ ଅଛି ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି ଆଉ ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି। ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି, ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି ବୁଝିଲ କି। ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଶ୍ୱେତସାରରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସହଜରୁ ସେଇଟା ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗିକି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଯେଉଁ ସଂକେତ ହେଲା କ'ଣ C6H12O6 ଏଟାରେ କାର୍ବନ ଉର୍ଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଷ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ସେଇଟା କୋଷରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାରଣ ହେଇକରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଦେଖ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର ଯଦି ତୁମେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥାଅ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍। ତୁମକୁ ଯଦି ଦେବ 2 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ 32 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶ୍ୱେତସାର। ସେପରି ଶ୍ୱେତସାର ବୁଝିଲ। ସେପରି ଦେଖ ପୁଷ୍ଟିସାର। ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଅ। ଯେଉଁମାନେ +2 ସାଇନ୍ସ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ଟା। ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କର ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଥିଲା ବୁଝିଲ କି। ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ବାହାର ଅଂଶଟା ଥାଉଛି ଧଳା ଅଂଶଟା ସେ ଧଳା ଅଂଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଧିକ ଥାଉଛି। ସେହିପରି ଛେନା କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛେନା କ୍ଷୀର ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ରହୁଛି ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହୁଛି। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁର ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରର ଆମର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗଠନ ହେଉଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ଅଛି ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ସେଇଟା ପରିବାକୁ ହେଇକି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପ୍ରଥମେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେବ ତାପରେ ତା ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗିକି ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସେଇଟା ତିଆରି ହେବ। ସେପରି ସ୍ନେହସାର ଦେଖ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ନା ଆକୁ କୁହାହେଉଛି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବା ଲିପିଡ୍ସ। ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଧିକ ଥିବ ଚର୍ବି ଅଧିକ ଥିବ ହେଲା ତାକୁ ଲିପିଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଦେଖ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ତେଲ ବା ଅଏଲି ଜିନିଷ ରହିଲା ସେଇଟାରେ ସ୍ନେହସାର ରହୁଛି। ତ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଛେନା ଲହୁଣୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଆମେ ଧଳା ଅଂଶ ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶରେ ତୁମର ରହିଲା ସ୍ନେହସାର। ତା ସହିତ ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଜ ଯାକ ହେଲା। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତିକି ମାନେ ଚଣା ସେହିପରି ରହିଲା ରାଶି ହେଲା ଅଳସ ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ହେଉଛି ଚର୍ବି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ନେହସାର ଅଧିକ ଖାଇବା ବା କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ତ ସେଇଟା ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବ ପତଳା ଲୋକ ମୋଟା ଲୋକ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପତଳା ମାନଙ୍କ ଚର୍ବି ଟିକେ କମ୍ ଥିବ ମୋଟା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ଚର୍ବି ଟିକେ ଅଧିକ ଥିବ। ସେହିପରି ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାରଣ ହୁଏ। ଏଇଟା କମ୍ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଜାରଣ ହେଉଛି ନା ଅଧିକ କ'ଣ ଏଇଟା କ୍ଷୟ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କରିବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସେଇଟା ଜାରଣ ହେବ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ଥାନ ନଥାଏ ତେଣୁ ତାପ ଉପରେ ବି ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆମର ଚର୍ବି ରହିଲା ସେଇଟା ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେପରି ଧାତୁସାର ଦେଖ ଧାତୁସାର କ'ଣ ମିନେରାଲ୍ସ ଧାତୁସାର କ'ଣ କହୁଛି ମିନେରାଲ୍ସ କୁହାହେଉଛି। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେପରି ଧାତୁସାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଲୌହ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଲୋହିତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଅଛି ସେଟା ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦରକାର। ସେହିପରି ରକ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ରକ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଲୌହ ଆମକୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରର ବାଲାନ୍ସ ଯେତିକି ଅଛି ବୁଝିଲ କି ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିବ ସେଇଟା ହେଲା ଧାତୁସାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ସେହିପରି ଭିଟାମିନ୍ ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି ହରମୋନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି। ତ ହରମୋନ୍ ଯାକ କ'ଣ ଅଛି ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏନଜାଇମ୍ ଯାକ ମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ବା କିଛି କାମ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ସେ ବାହାରୁଛି
ବୁଝିଲ କି ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ଯେଉଁ କହୁଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତା କାମକୁ ପୁରା ମାନେ କାମ ଚାଲିଥିବ ତାର, ତା କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ତ ଭିଟାମିନ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଭିଟାମିନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଏତେ ପଢ଼ିବାନି ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ। ଦେଖ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍, ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଶାଗ ମାନେ ଭାଜି ସାରିଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହୁଛି, ବୁଝିଲ କି। ତ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ଶାଗ ମିଳୁଛି, ପନିପରିବା ଫଳ ଆଦିରେ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଚର୍ବି ବା ତେଲ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଚର୍ବି ବା ତେଲ ରହିଲା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ କିଛି ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଦେଖ ଜଳ ଦେଖ ଜଳର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା, ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସକୁ ସୁଇଟେବଲ୍ ରଖିବା ବା ବାଲାନ୍ସକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଦେଖ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ, ଆମ କୋଷରସ ଅଛି ଜାଣିଥିବ, କୋଷ ଜୀବକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90% ଆମର ଜଳ ଅଛି। ତ କୋଷରେ ସ୍ଥିତି ବା ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନା, ଆୟାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ କାମ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତରେ, ବୁଝିଲ କି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଳ ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବା, ବୁଝିଲ କି, ଶରୀର ଅବଶ ହେଇଯିବ, ଆମେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯିବା, ଯେମିତି ଖରାଦିନେ ଏବେ ହେବ। ତ ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଓ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଜଳ କେମିତି ହେଉଛି, ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ପରିସ୍ରା ଆମେ ନେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଜଳ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତ ତାହାରି ଭରଣା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିଲ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଖାଇସାରିଲାରେ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ବଡ଼ିକୁ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ଆମେ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଶରୀରରୁ ଯଦି ଜଳଟା କମିଯିବ ତ ଶରୀର ଅବଶ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ 70ରୁ 90% ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ିଟା ଅଛି ପାଖାପାଖି 70 ଭାଗ ଆମର ଜଳରେ ତିଆରି, ବୁଝିଲ କି। ତ ଆମେ ଯଦି ନ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ତେବେ ଶରୀର ଅବଶ ପୁରା ହେଇଯିବ। ତ ପିଲା ତା ସହିତ ଆମେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ। ପୋଷଣରେ ତୁମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାର। ତା ସହିତ ଆର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ଲିଙ୍କରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖିବା। ତ ଏ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।